They've ਕੇਵਲ ਦਾਸ already. ਯੂਸਫ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਰੀਡ Okay, that is very good news because today I am not preaching. To preach. ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ So, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। So who are the two people that put their hands up first? ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ। Who were the first two people? Please come forward. ਰਾਜਵੀਰ ਐਂਡ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪੁੱਟ ਹੈਂਡ ਫਰਸਟ। Okay, bring them forward. So today they are preaching for They little ones. feel shy, brother. Huh? They feel shy. They feel shy? So Yes. if I feel shy, and I also will not preach. They said we have to hear from your voice. Okay, okay. So what was the book that we had asked them to read from? ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਜਣਾ ਦੱਸੂਗਾ। ਲੂਕਾ ਦੀ 15 ਦੀ 11 ਤੋਂ 31। They know brother Luke chapter 15 verse 11 to 31. Okay, because I'm trying to give this information to the people that are online. So I'm asking the Parliament group to tell them so they can hear also. It's Luke chapter 15 verse 11 onwards. ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਕਿ ਚੈਪਟਰ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੀ 11 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹ। Okay, so when we come to the meeting, it's always good to read because I'm giving you advance notice so you can read so that you can understand what I'm going to talk about. ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਵਚਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ। Preparation is very important. Same thing with like even the worship. ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। So even like the worship team, if they don't practice before they come to sing, then they won't be able to sing properly. ਅਗਰ ਜੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। So if you don't read the scripture that I'm showing you, you will understand what I'm saying much. ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਵਚਨ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। Amen. So let's start. So how many people are ready today? ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ? Okay. So let's read from the book of Luke. Yeah. Okay. Yeah. Chapter 15 verse 11. ਅਸੀਂ ਲੁੱਕਾ ਦੀ 31 ਆਇਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। 15ਵੇਂ ਦਾ ਅਸੀਂ 11 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। So this is the story that Jesus is telling us. ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਾਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। So it is the story about a father and two sons. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। So today we are going to focus on the youngest son and the father. ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਜੀ ਨਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। Can you hear me clear? Yes, I hear you properly, but sometimes network problem, brother. Okay. So let's read from the start. So Jesus continued. He said, there was a man who had two sons. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। The younger one said to his father, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, he said, Father, give me my share of the property. ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। So he divided the property between the two of them. ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਵੰਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦਿਓ। Pastor, your microphone is a mute. Can you turn it on? Your microphone is close. Is on. Yes. Yeah.
Now he's on. Somebody put me on mute today, I think. It's Akash because he's going to mute someone else, but he mute you. Okay, that's fine. That's fine. Yeah. Okay, so let's focus on verse 13. It says, not long after that, the youngest son got together all that he had got. ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸਭੋ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਚ And then he set out to a distant country. There he squandered his wealth in wild living. ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੂਰ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਬਦਚਲਨੀ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ Okay, so now let's look at this. This young boy took what his father gave him. Let us say he had 50,000 euros. Let's put a figure. Okay, he took that 50,000 and he ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 15,000 ਯੂਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੇ ਸੀ and he took that money and he began to spend it. He went, he had all his friends, or he met people, he had prostitutes, he had women, he had parties. He went and began to spend it all. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਆ 15,000 ਦਾ 15,000 ਯੂਰੋ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ Okay, then verse 14 it says, after he had spent everything, there was a severe famine in that country. ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ Okay, and he began to be in need. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਸੀ ਉਹ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ Because he did not think about it, he went and he spent everything. ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਆ ਪੈਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ When verse 15, because he had no money left, he went and he hired himself out to the citizen of that country. ਤੇ ਫਿਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਾ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ Who sent him to the fields to feed the pigs. ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੀਡ ਪਾਓ ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ He longed to fill his stomach with the pods, with the food, the pigs that were eating. ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛਿੱਲੜਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੂਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਿੱਲੜਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਤਰ And they gave him nothing. He didn't have anything to eat. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ Now let us look at this young man. He had 50,000 euros with him. He did not listen to his dad. ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 15,000 ਯੂਰੋ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਣੀ Sometimes we are like that. We don't listen to our parents. We think we are clever. We know everything. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੇਵਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਸਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਲੋਂ So our parents tell us this is a wrong thing. Do not do this. But we don't listen. Like this boy, he thought he was very clever. He said, "Let me go and do what I want to do." ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਕ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਰੀ As long as he was staying in the father's house, his dad was taking care of him. His dad was advising him. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰੇ ਸੀਗਾ So when he went out into the world, there was no one to correct him. So now he began to do what he was doing wrong. ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ
ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। Today we have some Christians that do the same thing. ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। They don't listen what the church tells them. They want to listen to unbelievers, people that are outside the church. ਤੇ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। This boy went out and spent all the money that he had. Spent it all. ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। He probably was drinking, smoking, doing whatever, drugs, women. He spent it all. ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਡਰੱਗਸ ਲਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। When a Christian person goes out into the world and spends time with outsiders, unbelievers, that is very dangerous. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹਤ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਤਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। They will take all your money. They will take you out. They will say, come, let's go here, let's go there, let's go party, let's go to this friend's house, let's go here, let's go there. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਐਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। Because they're all they're interested is having a good time, enjoying themselves. The wrong things. ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। That's why it is very important for us to have good friends who can guide us and who can advise us to do the right thing. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਹੋਣ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। When you go out to the world, these people, they will influence you. They will put all the wrong thoughts in your mind. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋਗੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਭਟਕੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ। We are supposed to be the light. We are supposed to influence them, but they are influencing us. ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈਏ, ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਪੈਂਦਾ। It is so sad to see Christians that are influenced by the people of the world. ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। We should be changing them, but they seem to change us. We are going back into the world. ਬਲਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲੀਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। This is exactly what this boy in the Bible, the story is. He went out and did all the wrong things with the wrong people. ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤੇ। So let us ask us the question, is that me that is doing the right thing or am I doing the wrong thing? ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਖੜਾ ਇੱਥੇ, ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। Why is Jesus telling this story to us? There is a reason. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ। Because he wants to show us what is out there, what is the right thing, what is the wrong thing. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ। When we get involved with outside people, like how this boy got involved, he is completely gone into their world now. ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਮੈਸ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। His state became so bad that he now had to eat pig's food. ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। When we leave the security from the church and from God and go into the world, the danger is that's where you will be. ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਚਰਚ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ,
ਤਾਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Do you want to be in this situation as this boy, to eat pig's food? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਪਵੇ ਜੋ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਖਾਧਾ। So you have to choose your friends wisely. Who is the right person and who do I need to mix up with? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ। Otherwise, today your state will be like this boy eating pig's food. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤੀ ਸਰਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। I have seen one of a boy once when I was telling him about his lifestyle of things that he was doing. He was laughing, no problem, no problem. ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। He was saying to me, let us go to watch this movie. It is a wrong movie. ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਏ। Yeah. And I said to him, no, that is a wrong movie. We should not do that. We should not go to watch it. ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਇਹ ਮੂਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇਖਣੀ। He was sitting in my garden outside and we were talking about it. Sorry? We were sitting in the garden as we were talking about it. ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ। So I said to him, this movie is wrong. Please don't go. He said, no problem. We'll cover ourselves in the blood of Jesus. We'll cover the theater in the blood of Jesus and we'll watch it. ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਣੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਊਂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। So he was drinking orange juices and I had some, the food that we put for the plants, for the grass. So I said, let me mix a little bit of this medicine into your glass. You drink it, you pray over it, let's see what happens. ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਔਰੇਂਜ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਾਦ ਖੂਦ ਪਾਉਣੇ ਹਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਤੇਰੇ ਜੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। He said, no, that is not good, that is dangerous. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। So I said, my brother, the same way that movie is not good for you. ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। Because when we watch that, we are opening the door for the devil to come inside. ਤੇ ਜਿਸ ਪਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ। So when you get involved with the wrong things outside, you are opening the door for the enemy to come in. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। So I asked my friend, are you still going to watch the movie? He said, no, now I got some sense. ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੇਂਗਾ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੂੰਗਾ। Amen. So now in this story, verse 17, in this story, you see, now this boy, when he was eating pig's food, it says he came to his senses. ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 17ਵੇਂ ਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪ ਦੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, He began to talk to himself, what am I doing? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਸੂਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾ ਰਿਹਾ ਭੋਜਨ। He says, how many of my father's hired men have food to eat at my home? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ। And here I am starving to eat food. ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਖਾ ਰਿਹਾ। See, now he made a decision to do something. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂ। The father did not go to him. The father did not go to the son. ਪਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। The son said, I will go back to my father. ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂ।
And he said, I will say to my father, I have sinned against heaven and against you. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸਵਰਗ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਪਾਪ Now, ਕੀਤਾ this boy at the start, he thought he was very clever. He was involved, doing everything he wanted out in the world. When he Shuru lost mein- everything, he picked pig's food, then he got to his senses. ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਵਾਪਸ ਆਈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ Now he repented. He realized, he said, I am sorry. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆਪੀ See, this is the most important thing when you repent of the wrong that you do. ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ So then this boy got up and he went to his father's house. He was walking towards his house. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ Then he says, but while he was still far away, the father saw him coming. ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਾਹ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ See, the father felt compassion for him. He felt sorry for him. He was filled with compassion. ਤੇ ਪਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹਪਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ Now the father ran towards the son and threw his arms around him. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵੱਲ ਕੀ ਹੈ ਦੌੜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ And then he kissed him. He said, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਕਿਸ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ but you see, the important lesson we need to learn is the son had to make the decision to go back, repent, and the father was ready to forgive him. ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਿਤਾ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ Amen. Now you see how many of you are out in the field doing the wrong thing. If you repent, God is ready to welcome you back. ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਆ ਗਲਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ ਵਾਪਸ ਆਓ Our Father in heaven is a very compassionate, a very loving Father. He's waiting for us with open arms. He's saying, son, daughter, come back to me. Repent. Come back to me. I'm waiting for you. ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫਲਾਈ ਖੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ Before I got saved, I was in that state. I was like that boy. I was in the world doing all the wrong things. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ When I realized that I had done wrong, I had to repent. I said, Father, I am sorry. Forgive me. I come to you now. And I came to the Father and he took me in his arms. Just one minute. ਪਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ First, wait a minute. That's okay. Yeah. ਮੈਂ Correct.
Yeah, Percy, I will do a translation because that we do have a problem in phone. Okay. Can you speak the last line again, please? Yeah. When I repented, I came Please, before. just wait a minute. Please, Chupayo. Yes, Percy. When I repented and I came before my Father in heaven, He welcomed me. He took me in His arms and He said, "Welcome, son." ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਤਾਪ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਵੀ ਪਾਸ਼ੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਛਤਾਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੋ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ Today, how many people need to come in repentance before God? And God is waiting for you today. ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਪਛਤਾਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ He will change your life, but you have to make the decision to come forward. ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ You see, God gets excited when we come in repentance to Him. ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤੇਜਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਤਾਪ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ In verse 22, it says, the father said to the servants, "Quickly bring the best robe, put on him." ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਸ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਬਿਸਤਰ ਛੇਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਨਾਓ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠੀ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਪਾਓ Amen. Amen. Ring is a symbol of authority. Sorry? Ring is a ring signifies authority. ਤੇ ਜੋ ਰਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ Then he said, bring the fatted cows. He bought the biggest cow and they said, "Come on, let's kill and celebrate." ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ For the son of mine was dead and is alive today. ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ He was lost and is found. ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ So let us begin to celebrate. ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈਏ Amen. So today Amen. I said really focus on the youngest son and the dead. Okay. ਓਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ I showed you what the son was doing wrong outside, mixing with the wrong people, wrong friends, wasted all his money. Then he repented and came back. ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਾਂ ਕਿ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਫਜ਼ੂਲ ਕੀਤਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਪ ਕੀਤਾ Today we're going to ask God, am I that person? Do I need to repent? Do I need to come before the Father? Ask yourself that question. ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਛਤਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਿਛਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੋ Because I know, especially in Palimanco, most of the people there, I know how God has touched you, how God has saved you, how God has delivered a lot of people there. ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਲੀਮੈਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ So I want to ask you, what are you doing for God today? ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ Are you grateful for what God has done in your life? ਤੇ ਕੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ Sometimes it makes me very sad when I hear Christians, when God has touched them and blessed them so much. मैं कई बार बहुत I feel sad many times when Christians, when God has blessed them so much. मैं कई बार बहुत अपने आप ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਜਾਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ God gives them a lot of children, gives them good jobs, but then they don't want to know God after that.
ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। A lot of people do that. They don't have time for church anymore. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। They come up with a lot of excuses. I can't come, I can't do this because of this and because of that. ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। Today I want to ask you that question. When you were in trouble, if God said, I can't help you today, come after next week, how would you like that? ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆ ਜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ? How many of you would like it? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ। They reply no. No, but a lot of people today do the same thing back to God. ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚਰਚ ਨਾ ਆਉਣ ਤੋਂ। When we walk in disobedience to God, it gives us entry for the enemy to touch you back again. ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। That's why people say, why this is happening to me? Why this is going wrong? I said, well, check your life. ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪਾਸਟੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। Because you know the answer, what you're doing in your life. ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। This boy in the story, he knew what he was doing wrong. ਤੇ ਕੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। So the important thing is, today, what are you thinking? What is in your mind? ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। Do you feel that you need to come before God and say, Lord, my life was wrong. Today I place it before you. ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ। The best thing to do is admit when we do wrong. ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। So today I would ask you, if anybody in Parliament go online, if you feel that it is one of you, take a step forward, step out. ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ। If you want God to touch your life, it is your decision. God will not come to you. You have to come to God. ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। Yes. So today, I'm just going to ask you one question. If you feel that you need to repent, step out from where you are. If you're sitting, step up to the front. If you're in Parliament, step up to the front. Come before and say, Lord, today I want to change. I repent. Touch me, Lord. Take me back. ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। Amen. So let us do that. If anybody there feels they want to do, come. And then if you want us to pray, we can pray. But this is between you and God. Come in the front. Say, Lord, it's me. Do not be afraid. Do not be ashamed of who is watching you. Get yourself right before God. ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ। Yes. ਇੱਧਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। So people that are watching online, you can do this at your own place at home. Just feel, say, Lord, between you and God. Get it right between God. Say, Lord, I am like the prodigal son. I'm coming back home. I repent of what I'm done wrong. Forgive me, Father. And God will hold you. He will take you back in, and He will touch your life. Yes, Prophet.
ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਜਾਂ ਭਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਆਓ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਜੋ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। Amen. What is happening in Parliament? I can't see anything. Anyone wants? Sorry, Pastor, and you were What is requesting. happening in Parliament? I can't see the screen of people. ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਆ ਕਰਾਣੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਵੀਰ wants a prayer and Harpreet want a prayer. I can't see. Can you not put the screen towards them? No. Yeah, I will put. Now you see them? No, I can see the jungle. You see the jungle? Yeah. Now you see Rajveer? No, I can't see now. They are all in the jungle, Pastor. Yes, I can see. Praise the Lord. Okay, that is coming now, Akash. Yeah. Yeah. I can see it coming. Still the jungle. ਅੱਗੇ ਆਇਓ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਆਇਓ। Yes, Pastor. Now you see Rajveer? I can see Rajveer in the jungle. Yes, with the yellow shirt, and who is with him? Yes, someone put a screensaver behind. I don't know who. Okay. Yeah. Okay. So who we praying for? Rajveer, Harpreet, and ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? who are we praying for, Akash? I can see two. Akash. I Yes. can see Rajveer. I can see. Yes, Rajveer, Harpreet, and my mother. Who else? Okay. So what I want them to do is I want them to go before God and repent of what they have done wrong and ask God to touch them. Okay? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। If you feel you're like this boy went astray into the world, come back. Okay? Come back. Stay focused on God. ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। Okay, we'll just take a minute so they can pray, and then we'll pray after that. Just let me know when they are ready. Let God. ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਇੱਕ ਕਰਨਗੇ। ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰੋ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਡੈਗੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। Amen. Everybody is ready, brother. Yes. Father, in the name of Jesus, Father God, I pray and see before you, Father God. Lord, we ask you, Father, to forgive them, and we ask you, Father God, that your Holy Spirit begin to touch them, change them, Father. Lord, right now, that the Holy Spirit remove everything that is of the world in them, Lord. The spirit of that world that is in operation, break that spirit from their life right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus, right now, every
power that is in operation in life, we break that hold over their life right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Everyone is listening to my voice, wherever you are. In the name of Jesus, every hold of the world that is in your life, we break that in Jesus' name. Father, we thank you that your Holy Spirit is moving, Yes, sir. Yes, Lord. touching, touching, changing lives. Yes, Lord. Hallelujah. And we give you glory for what you're going to do in their lives. You, my God, you be all the honor, Father. We thank you. We thank you. We thank you. We thank you. Change, transform life. Glory of Yes, God. Lord. Yes, Lord. In Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Shandabasi. Amen. 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 People that were praying, anybody feel anything of what was going on? What ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ people? ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਛੂਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ? ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਆ ਜਾਈ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ Okay. Seema auntie said that I feel like Lord touched me and asking me one voice like your all the sins is forgiven by me. Amen. Amen. Seema, just make a promise to God. Just 1 minute, brother, because somebody online. Sister Lakshmi ji, please wait करो 2 मिनट ਲਈ, please wait ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲੀ ਮੈਥ ਕੋ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ wait ਕਰ ਲਓ please. Yeah, we'll come back to the online. Yes, we will come Yeah, back. online ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਡੈਗੋ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 2 ਮਿੰਟ wait ਕਰੋ. ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ ਡੈਗੋ, your one. Seema, you need to make a commitment, serious commitment to the Lord to stay faithful to Him. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। And don't cross the line outside. ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ। Also for Rajveer and Harpreet who came in the front, you also need to stay within that boundary. You have a boundary. Stay within that boundary. Don't step out. ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। Amen. ਆਮੀਨ। Amen. Amen. And ਕੋਈ anybody ਕੁਝ else? ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? No, And anybody sitting at the back that God speak to you? Anyone in the back, middle, boys, anyone? ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੁਝ ਕੰਸਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਚ ਮੈਂ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਗ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ like Harpreet said, I saw like I'm ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। Okay, that she said I'm sitting in the dark, but suddenly fire of the Lord is coming and that fire taken me out from that dark. Amen. So stay in the light. Don't go back in the dark. ਜਿਹੜੀ ਚਾਨਣ ਚ ਆਏ ਹੋ ਹੁਣ ਚਾਨਣ ਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਹਨੇਰੇ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਜਾਓ। Amen. 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 ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? You No. okay, David? No. No. You okay? David, you okay? Yeah, now I'm okay. 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 Online, anybody, somebody was coming online. Brother, just before you go, the online people, I Yes. just want to tell you, can we cut the call so you can discuss with them online? Okay. Yeah. Is it okay? You don't want to say anything else? No, that is it. The very short message directly. This is to whoever it applies to. This is what Jesus is sharing with everyone today. This is the day. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। Okay? Amen. Yeah. Okay, brother. Okay. So how Yeah, do brother, I I just get the people online?
They are online here. I just 1 minute. Can they put their Is mic there? on? Aman Ranjit. So yes, I give you the person. Ranjit sister ji. Ranjit sister. जय मसीह की पास्टर जी, जय मसीह की ब्रदर जी। हाँ जय मसीह की सिस्टर जी प्लीज ट्रांसलेट करियो पास्टर ਡਿਆਗੋ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਓਕੇ ओके ओके ब्रदर जी। just 1 minute brother before we leave the Raj Dava the friend of Rajveer is there in the Skype group so you can talk with him because you have a chat with him before right Yes. He will he do the pray with you salvation Okay. yeah so Ranjit is the translation for you now so you can for now thank you bye bye Okay. Okay. God bless. Bye. ओके जय मसीह सब ਨੂੰ। Okay. Now we all special line online. Okay. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਉਨੇ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨੇ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲక్ష్ਮੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ पास्टर जी लक्ष्मी सिस्टर शी वांट्स टू टॉक विद यू। Okay. Yes. Yeah. ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੋਡਲੀਆਂ ਪਰਨੇ ਭੁੰਜੇ ਗਿਰ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੀਵੇਂ ਕੀਤਾ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਤਮਾ 'ਚ ਭਰ ਗਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ हाँ जी पास्टर जी सिस्टर लक्ष्मी said she is lying on the bed and when you pray for on this topic and she fell down from her bed Yeah. and she filled with Holy Spirit and she said God forgive me from my sin and Yeah. God touched her and she full with the Holy Spirit. Amen. 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 That is powerful. Amen. Amen. Anybody you, else? ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੈਲੋ Okay, Pastor Ji, I want pray for me and for my sister Sukhwant because yesterday she came from house and when they have rabbit test, the report is positive.